پھول کھلتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں تیرے ملنے کے زمانے آئے. تو جی ایسے ہی آج کچھ گیسٹ آ رہے ہیں خاص. اس گھر کی بیٹی آ رہی ہے, بیٹا آ رہے ہیں, داماد میرے آ رہے ہیں, میری نواسیاں آ جا رہی ہیں. تو یہ دیکھیں بارش ہو گئی, موسم خوبصورت ہو گیا. کسی کے آنے کی کتنی برکتیں ہوتی ہیں. تو یہ دیکھیں بہار کھل آ گئی ہے, ایک پھول تو کھل گیا ہے. تو جی اب یہ ان کا آنے کا مجھے پتہ تھا, تو اس کی پھر میں نے 3-4 دن پہلے صفائیاں شروع کر دی تھیں. میری یہ مطلب یہی عادت ہے کہ بھئی میں اگر پتہ ہو نا کسی کے آنے کا, تو پہلے سے ہی یہ کہ بھئی ہر طرح کی مطلب تیاری شروع کر دیتی ہوں. یہ تو پھر خیر ماشاء اللہ بیٹی ہے اور داماد ہیں, تو ان کے لیے تو خیر خاص کرنا پڑتا ہے. پر یہ کہ بھئی میری عادت ہے کوئی بھی ہو نا, تو اگر پہلے مجھے پتہ چل جائے نا, تو میں نے اس کی ضرور مطلب یہ کہ بھی پہلے ہی تیاری شروع کر دینی ہوتی ہے, تاکہ آرام سے انسان انجوائے کر سکے. تو مہمانوں کے ساتھ اس طرح, اور مہمان بھی جو ہے نا وہ گھر میں آئے تو جو ہے وہ خوشی محسوس کرے اور آرام محسوس کرے کہ آنے والوں نے کتنا ہمارا وارم ویلکم کیا. یہ تو خیر بیٹی ہے, تو پر یہ کہ ہر کسی کے لیے اسی طرح ہونا چاہیے. میرے تو خیال میں میں تو ایسے ہی کرتی ہوں, تو سب کو ایسے کرنا چاہیے. تو جی یہ ہے اب جو سب سے اہم چیز ہے نا, یہ میرا فریز ہے. یہ دیکھیں کباب بھی میں نے بنائے ہوئے ہیں, کوفتے بنائے ہوئے ہیں. یہ لہسن ادرک چھیل کے رکھا ہوا ہے, پالک گوشت میں نے بنا کے رکھا ہوا ہے. یہ پالک میں نے کچھ بوائل کر کے رکھی ہوئی ہے پیکٹ بنا کے. مٹر میں نے چھیل کے رکھے ہوئے ہیں. اور یہ پائی تو آج آنا ہے نا, تو کل صبح ناشتہ ہوگا پائے کا. تو پائی جو ہے رات کو بناؤں گی. چکن جو ہے وہ آج رات کو بنے گی. لاہور سے وہ خیر سے آ رہے ہیں, تو پھر یہ کہ بھئی رات تک ہی پہنچیں گے, تو رات کو ہی کھانا تیار ہوگا. تو یہ ادھر ابھی چکن ہم نے نکالی ہوئی ہے, تو باقی اس میں مطلب یہ کہ بھی ساری تیاری ہے, گوشت وغیرہ جو بھی ہے. تو یہ بھی اگر یہ بھی آپ تیاریاں کر لیں نا, تو اور آپ انجوائے کریں مہمانوں کے ساتھ. تو اب میں جا رہی ہوں یہ ڈرائنگ روم. ڈرائنگ بھی میرا اتنا مطلب ایزی ہے کہ بھئی ادھر بھی مطلب یہ کہ گیسٹ آرام سے بے شک بیٹھیں, ایزی ہو کے بیٹھیں. تو یہ دیکھیں لائٹنگ کا بھی میں نے انتظام کرنا ہے ابھی. تو اور یہ دیکھیں سب سے پہلے گیسٹ کو آئے تو سب سے زیادہ ضروری چیز تو یہ ہوتی ہے کہ بھی آپ نے مطلب صفائیاں جو ہے وہ کرنی ہوئی سب سے زیادہ ضروری ہیں. تو جی یہ دیکھیں, یہ میں 3-4 دن سے یہ جالے اتار رہی تھی. تو ویسے تو یہ دیکھیں میرے مطلب یہ ادھر لگے نہیں ہوئے, میرے مطلب 6-6 مہینے جالے نہیں لگتے. تو ادھر بھی میں آپ کو ایک ٹپ دے دیتی ہوں کہ بھی جیسے یہ برش ہے, کوئی بھی برش ہوتا ہے, میں یہ بھی استعمال کر لیتی ہوں. ایسے تو یہ فرش والا ہوتا ہے, تو یہ کہ بھئی اس کو گیلا کر کے اس کے اوپر اگر آپ نمک چھڑک لینا, تو اور وہ اس سے اگر آپ صفائی کریں, دیواروں کی اگر صفائی کریں, تو یہ دیکھیں اس طرح مطلب یہ اس طرح کر کے صفائی کریں, تو پھر جالوں کو تو پھر آپ بھول ہی جائیں نا. پھر بس وہی تھوڑے ذرا سے جو ہوتے ہیں وہی مطلب بنتے ہیں. تو یہ کہ بھئی ہیلپر جو ہوتی ہیں وہ کر تو جاتی ہیں ہمارا مطلب کافی وہ موٹا کام کر جاتی ہیں, پر یہ کہ بھئی خاتون خانہ کو خود بھی گھر کو دیکھنا ہوتا ہے. جس طرح کہ بھی اب یہ مطلب وہ ڈسٹنگ وغیرہ مطلب کر گئی ہے, پر یہ جہاں سے بھی وہ مطلب نہیں ہوتا تو پھر ہم یہ کہ بھی خود کر لیتے ہیں. تو یہ کہ بھی ادھر یہ میں زیادہ یہ گلینٹی استعمال کرتی ہوں اس کے لیے. تو میرے گھر میں یہ کہ وال ٹو وال قالین ہے, تو اس کے لیے پھر میں بلیچ, روبن بلیچ جو ہے ملٹی پرپس, وہ استعمال کرتی ہوں. اس کا مطلب یہ کہ پوچا مطلب لگواتے ہیں. یہ دیکھیں اس پہ اب لگا ہوا ہے, تو یہ ادھر سے وہ مطلب صحیح نہیں کر کے گئی, تو ادھر سے اب میں خود کر رہی ہوں. یہ دیکھیں یہ میں خود کر رہی ہوں ادھر سے سارا. سوری, یہ دیکھیں ساری مطلب میں نے صفائی کی ہوئی ہے. تو بس یہ کہ بھی لائٹنگ کرنی ہے. مطلب یہ کہ مہمان کوئی بھی آئے, یہ تو ہر اپنی بیٹی ہیں, پر یہ کہ داماد کے لیے کرنا پڑتا ہے آپ کو. تو
खुशी खुशी कीजिए, ज़ाहिर है उनके भी तो यही घर है ना। तो ये ड्राइंग रूम, ये मेरा टीवी लाउंज, इसका भी मैंने आपको टूर करवाना है कभी। तो ये तो भी खैर इसका तो खैर बुरा हाल हुआ होगा, अभी इसको सेटअप नहीं करना है। ये कपड़े उतारे हुए हैं, ये कार्टून लगा हुआ है, ये मैं बाहर से ना कपड़े उतारे हुए हैं, तो ये अभी इनको सेट करना है। तो ये देखें, ये मेरी अपनी मैंने नवासी की, ये मैंने वॉल तैयार की थी, गैलरी वॉल, आर्ट वॉल, तो उसने इसका क्या हशर कर दिया। काफ़ी कुछ मैंने इधर रखा था, कोई नहीं, बच्चों का तो फिर यही होता है ना। तो जी ये बेडरूम जो है मैं वो बेटी दामाद और बच्चों का है, मैंने तैयार किया हुआ। इधर मैंने ये लाइटें भी मैं लगा रही हूँ इधर, ये देखिए इधर मैंने लाइटें लगाई हैं। ड्राइंग रूम में मैंने कितनी इस दौर में मतलब हमें आसानियाँ भी हो गई हैं। ये देखिए ये एक स्टैंड सा है, तो इधर मैं ये लगा रही हूँ। लाइट में भी देखेंगे कितना मतलब अच्छा इफेक्ट आ रहा है इसका। तो ये होता है कि भाई आने वाला भी खुशी महसूस करता है। ये किसी के लिए नहीं आप करते, ये आपका अपना स्टाइल है, आपका अपना तरीका है, आपकी अपनी आदत है कि आप किस तरह के हैं। मैं तो मतलब ये कि तो खैर अल्लाह ज़िंदगी दे खैर से आए, तो ये तो खैर बेटी ने आना है। और ये देखिए इधर मैंने सिटिंग का किया हुआ है, ये सोफ़ा कम बेड मैंने घर में लिए हुए हैं, तो हर कमरे में। तो ये देखें ये केन का किया हुआ है, और तो ये जो है बाथरूम के लिए फिर मैं ये इस्तेमाल करती हूँ, ये हार्पिक का, हार्पिक बेस्ट है। ब्लीच भी वैसे ये कि भी अच्छी होती है, ब्लीच भी बड़ी अच्छी होती है ये वाली। अभी ये कभी थोड़ा सा बाथरूम को मैंने और सेट करना है, तो ये कि जो हेल्पर्स है जो कर गई है, जो मैंने करना है ना, अब वो मेरा काम है। तो इसके अलावा फिर मैं ये गिफ्ट्स हैं जो मैंने बेटी को देने हैं, इसमें मतलब कपड़े हैं, और ये मैंने कोट ख़रीदा था बेटी के लिए, लेकिन वो आते आते वो कुछ देर होगी, तो मौसम कुछ हो गया, मेरा ख्याल है पिंडी में पहना जाएगा। तो जैसे मतलब बेटियाँ आती हैं तो माँओं के होते ही होता है। खैर हमारे तो ये अल्लाह का शुक्र है कि भाई भी बहुत करते हैं हमारे साथ, हमारे अम्मी अबू हयात नहीं है, तो बर्बाद में भाइयों ने भी, बड़ा भाभी ने बहुत किया है, मतलब माशाल्लाह हमारे साथ बहुत, हम बड़े खुशकिस्मत हैं, लकी हैं। अल्लाह करे हमारी बेटियाँ भी आगे इसी तरह हों। तो ये मैंने, ये उनके गिफ्ट्स हैं। अब उसके अलावा जो मैं करती हूँ कि ये देखें, ये मैं सारी एक ना लिस्ट तैयार कर लेती हूँ कि भाई ये देखें कि भाई आज जैसे वो आज आ रहे हैं ना, जुमेरात है, रात का खाना क्या होगा, कल क्या सुबह नाश्ता होगा, और कल दोपहर को क्या होगा मेन्यू, और शाम की चाय के साथ क्या होगा। तो ये इस तरह के मैं सारा मत कुछ लिख लेती हूँ, और फिर मैं मतलब नोट करती हूँ कि भाई घर में क्या क्या चीज़ें और क्या क्या कुछ हमने मंगवाना है। तो अभी बेटी ने कुछ और चीज़ें का कहा हुआ, वो जो आज आएंगी। तो अगर इस तरह की आप मतलब तैयारी कर लें तो बहुत ही आसानी हो जाती है। लिख के अगर आप कर लें ना, तो आप भी इंजॉय करेंगे, और आने वाले भी मतलब एक डिसिप्लिन रहता है ना लाइफ में। तो इस तरह अगर आप करें तो बड़ी आसानी हो जाएगी। तो ये है कि भाई जितने दिन वो रहेंगे, तो फिर ये कभी कुछ आउटिंग का प्रोग्राम भी बनेगा, तो वो फिर ये देखें ये सारा कुछ। तो जी जनाब, अब जो नेक्स्ट होगा, अब बच्चे आएंगे, रौनक लग जाएगी, अब मैं बच्चों की वीडियो बनाऊंगी। बच्चों में तो पता नहीं मेरी जान है ना, सारे बच्चे मुझे अच्छे लगते हैं। ये तो खैर अपने मतलब अपने हैं ना, मुझे तो दुनिया के सारे बच्चे बड़े अच्छे लगते हैं
क्योंकि बस वो जब तक बच्चे रहते हैं उस वक्त तो अच्छे होते हैं बड़े होके तो पता नहीं फिर वो क्या बन जाते हैं। तो ये कि भाई बच्चे बहुत प्यारी चीज़ है, तो बच्चों को इग्नोर करना मुझे बहुत बुरा लगता है। तो जी जनाब, उम्मीद है आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो ये जी ये है आज मेरी बेटी के आने की तैयारी है। ये अभी मैंने क्रॉकरी अभी मैंने निकालनी है, वो भी मैं निकाल के ना टेबल पे रख देती हूँ। सारा कुछ जो होता है वो भी तैयारी कर लेती हूँ, अभी वो मैंने निकालनी है। तो जी अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।